السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 27 سورت القمر the moon. تلاوت ہوگی، آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Kindly share the screen. چلے ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسے یہ مکی سورہ ہے اور مکے کے مشرکوں نے نشانی مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے حکم سے اللہ نے جو معجزہ دکھایا کہ پورا چاند تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی چاند کی طرف اٹھائی
تو اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن نہ ماننے والوں کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے جادو سراسر کھلم کھلا. انہوں نے جھٹلایا، وہ پلٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان کے پاس تو خبریں آ چکی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے. اور اللہ کا یہ جو کلام ہے قرآن، یہ کیسا ہے؟ کون سی آیت میں قرآن کی کوالٹیز بتائی گئی ہے؟ Who will tell me؟ پڑھ چکے ہم. اینی بڑی؟ دیکھیے ذرا کون سی آیت میں شروع میں قرآن کی 2 کوالٹیز بتائی گئی. الف لام میم میں اس میں کوئی شک نہیں. ارے اس پارے میں ابھی جو ہم پڑھ اس رہے بات ہیں، میں آپ لوگ کا ریویژن کروا رہی ہوں. قرآن ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. الحمدللہ. چلے کون بتائے گا مجھے کہ ابھی تک جتنی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے کون سی آیت میں قرآن کی 2 کوالٹیز بتائی گئی؟ باجی آیت نمبر 5 میں ہے. ویری گڈ. کیا ہے آیت نمبر 5 میں؟ سبیہ یو آر رائٹ. حکمتن بلیغتن. بالغتن. برابر. بالغ. ویری گڈ. جی آیت 5 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے نا حکمت والی کتاب، بالغتن، بالکل صاف صاف پہنچا دیتی ہے ہر حکمت سے بھری بات، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کلیئر کٹ. لیکن کیا کیا؟ فما تغنی، نہیں کام آئی، نہیں فائدہ دیا. النذور، اتنے خبردار کرنے والے رسول آئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ملا، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو. تو یہ قرآن زبردست کلام ہے، ہدایت کی کتاب ہے، حکمت سے بھری. لیکن اس کا فائدہ صرف کس کو ہوتا ہے؟ کیا پڑھے سورہ بقرہ میں؟ کس کو فائدہ ہوتا ہے اس کتاب سے؟ جو تقوی رکھتا ہے. شک نہ ویری کرے بھائی. گڈ. ویری گڈ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. کون؟ جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. تو انہی کو فائدہ پہنچتا ہے اس نصیحت کا، اس ہدایت کا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کیا دیکھے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ان سے منہ موڑ لیجیے. ابھی ان کو تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اب قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے اور ایک پکارنے والا پکارے گا تو اس کی طرف اٹھ کے دوڑ بھاگیں گے. کس کی طرف اشارہ ہے آیت 6 میں؟ سور پھونکا جائے گا. کافر. ہاں. ابھی اس آیت سے ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہم کو ملتا ہے. یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں برابر، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ باتیں اور سمجھ میں آتی ہے کہ آج جب یہ مکہ میں نازل ہو رہی تھی آیت ہے نا، تو کون بلا رہا تھا ان کو اللہ کی طرف؟ کون پکار رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ. قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ مانا؟ نہیں مانا. پھر انہوں نے نشانیوں پہ نشانی مانگی تو اللہ نے ایک معجزہ بھی بتا دیا. تو معجزہ بھی دیکھ کر وہ لوگ مانے یا نہیں مانے؟ نہیں مانے. نہیں مانے. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا اور وہ پلٹ کے چلے گئے. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. تو یہ لیسن بہت بڑا لیسن ہے کہ آج دنیا میں جب تم بلائے جاتے ہو قرآن کی طرف، دیکھیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے لیکن قرآن تو ہے ہمارے پاس.
اور جو بھی قرآن کا دائی ہے وہ بلاتا ہے نا اللہ کی طرف، اور ہر روز 5 وقت کون پکارتا ہے؟ مؤذن. مؤذن ہر روز 5 وقت بلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بلا رہا ہے ہم کو اپنی طرف. اب جو نہیں آنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نو پرابلم. ہمارا کام ہے کہ ہم بار بار ریمائنڈرز دیتے. نہیں آنا چاہتے ڈونٹ کم، وی آر ناٹ فورسنگ یو. لیکن قیامت کے دن جب تم سب سے بڑا معجزہ دیکھ لو گے، اور وہ ہوگا تمہارا دوبارہ زندہ کیا جانا، اس دن تو تم چپ چاپ اٹھو گے اور بھاگو گے اس آواز کی طرف جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہو. That day you cannot run away. You see? تو آج ہم کو والنٹریلی آنا ہے. اس دن انوالنٹریلی کوئی چوائس نہیں ہوگی. اس دن آج تو چوائس ہے ہمارے پاس، اس دن کوئی چوائس نہیں ہوگی. سب کو جا کر اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا. تو کیا بیٹر ہے کہ آج ہم اپنے خوشی سے آئے، یا اس دن پھر وہ گھبرائے ہوئی آنکھیں جھکی ہوئی شرمندہ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں اٹھ کر بھاگیں گے اپنی قبروں سے، سر اٹھا کر دوڑیں گے پکارنے والے کی طرف. اور بہت مشکل ہوگا وہ دن. کس پر؟ آیت کافروں 8 کیا کہتی ہے؟ ہاں آیت کافر 8 کہتی ہے یقول الکافرون، کہے گا کافر، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسیر، کتنا سخت دن ہے یہ. تو دیٹ از ان آیت 8. ٹھیک ہے، یہاں تک میں نے ریوائز کرا دیا آپ کو. اب آگے دیکھیں ہم کہ ہم کو نوح علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بتایا. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کہ آپ بالکل غمگین نہ ہو. اس سے پہلے، آپ سے پہلے اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے نا. تو یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب سے پہلے جھٹلائے گئے نوح علیہ السلام. ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کر کے پکارا؟ عبدنا. آیت نمبر 9 میں کیا کہا کہ کون ہے نوح؟ عبدنا. دیکھیے کیا مطلب ہے عبدنا کا؟ ہمارا بندہ. ہاؤ سویٹ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارا بندہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے نا چن لیتے. کل بھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کون سی سورہ میں؟ سورت التکویر میں. کیسے اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں؟ فرشتوں میں سے بھی چن لیتے ہیں، جیسے جبریل امین کو چنا. نبیوں اور رسولوں میں سے بھی چن لیتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کو چنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور تھرڈ کیٹیگری ہم انسانوں میں سے بھی چن لیتے ہیں، جیسے میں اور آپ. ہم بیٹھے ہیں نا اس وقت قرآن لے کر، اونلی قرآن پہ فوکس ہے نا ابھی ہمارا. تو اللہ تعالیٰ ایسے چن لیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ عبدنا، ہمارا بندہ. عبد کا مطلب کوئی بتائے گا مجھے؟ عبادت Anybody؟ کرنے والا. عبادت کرنے والا. اور کوئی میننگ ہے عبد کا؟ غلام باجی. ویری گڈ. غلام، سلیو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہم کو فری ول دیا ہے، لیکن اپنی فری ول چوائس ہونے کے باوجود جو انسان یہ پسند کرے، یہ چوز کرے کہ وہ اپنی خوشی سے اللہ کا غلام بن جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہائیسٹ رینک عطا کرتے. کیا بتایا؟ کہ جو انسان اپنی خوشی سے اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ بننا پسند کرتا ہے، اس کی بندگی میں آ جاتا ہے. یعنی اللہ تو جو کہے میں وہی کروں، تو جو بولے میں وہی سنوں،
تو جو چاہے میں وہی بولوں اور وہی کروں. جیسے غلام ہوتا ہے, ہم اپنی خوشی سے اللہ کی بندگی میں آئے ہیں نا کہ نہیں؟ بے شک باجی. ہاں, ابھی ہم اللہ کی بندگی میں کیسے آئے ہیں, کچے پکے تھوڑے زیادہ, وہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. لیکن جسے اللہ نے یہاں پہ عبدنا کہا, ہمارا بندہ, تو یہ جو رسول ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کی 100% پوری بندگی میں آ جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کیا کہتے ہیں دیکھو. اور کیونکہ ہمارا بندہ کہا, تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی آگے پروٹیکشن کیسے آ رہی ہے. دس از سو بیوٹیفل ان اٹ سیلف, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے, اور اسے دھمکیاں دی اس کی قوم نے. کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے, سو ڈونٹ وری, دس از نتھنگ نیو. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. تو آپ بالکل غمگین نہ ہو. لیکن جب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک پریچنگ کر کے اس کے بعد بھی اتنی زیادہ دھمکیاں کہ ہم تم کو جان سے مار ڈالیں گے اگر تم باز نہ آئے تو. اور ایک تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ لوگ ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور گلا دبا دیا. تب نوح علیہ السلام نے فائنلی گیو اپ کیا. کتنے سالوں کے بعد؟ 950. ہاں, تب انہوں نے دعا کی آیت 10 میں اللہ تعالیٰ سے. آیت 10 میں کیا دعا کی؟ وَدَعَا رَبَّهُ, پھر دعا کی, پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. انی, بے شک میں, مغلوبن, یا اللہ میں تو ہار چکا, میں ہیلپ لیس ہو چکا. تو کیا کر, فانتصر, پھر تو انتقام لے. ایسے کیوں کہا کہ تو مدد کر, تو انتقام لے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ تیرا مشن ہے, میرا مشن نہیں ہے. اللہ یہ تیرا مشن ہے, یہ تیرا کام ہے, یہ دین اسلام تیرا دین ہے, اور تو نے مجھے بس ایک رسپانسبلٹی دی, میں نے وہ نبھانے کی پوری کوشش کی, کرتا گیا. 100 years, then 200 years, and 300 years, باپ باپ باپ, 950 years کس کو بولتے ہیں؟ اب یا اللہ تیرا مشن ہے, اب تو سنبھال, اب مجھ سے نہیں ہو رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کو اس طرح جب ستایا گیا, and there was nothing personal about it, تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا 11 میں, فَفَتَحْنَا, پھر کھول دیے ہم نے, ابواب السماء, کیا کھول دیے ہم نے؟ ابواب. ابواب کس کی پلورل ہے؟ کس کا آپ پلورل ہے؟ آپ باب. باب, دروازہ. ایک دروازے کو باب کہتے ہیں, باب, اور پلورل کو ابواب. تو پھر کھول دیے ہم نے, اللہ نے کھول دیے تمام دروازے, کس کے؟ آسمان کے. بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ, تو اس میں سے پانی بہنے لگا, شدت کے ساتھ برسنے لگا. ابھی آیت بھی ہم کر چکے, بٹ وائی ایم آئی ریپیٹنگ ایوری تھنگ؟ کہ آج ہم مورلس دیکھ رہے. اب دیکھیے یہ آسمان, آسمان ابھی دیکھ لو ذرا اوپر, دیکھ سکتے اگر تو آسمان سے کیا کیا آتا ہے بتاؤ. ابھی آسمان وہی کے دروازے, ابھی آسمان کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہے؟ بند ہے. ہاں, اور آسمان سے کیا کیا آتا ہے؟ بارش, وہی وہی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رحمت. ویری گڈ. نمبر 1 آسمان سے بارش آتی ہے. نمبر 2 وہی نازل ہوتی ہے. نمبر 3 اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اینڈ نمبر 4 اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. ابھی یہ
ایک تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کیا نازل کرے، اور دوسرا ہم بندوں کے اوپر ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہو، ایز پر یور ڈیڈز اینڈ ایز پر یور فیتھ. جیسے تمہارے اعمال ہوگے، جیسا تمہارا عقیدہ ہوگا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھولیں گے. رحمت چاہیے تو اللہ کے بندے بن جاؤ، عذاب چاہیے تو انکار کر دو. اٹ از اپ ٹو یو. اور اللہ تعالیٰ کتنی مہلت دیتا ہے، 950 سال ان لوگوں کو مہلت ملی تھی. ہمارے لیے بھی مہلت کب تک ہے؟ میری موت سے کچھ گھڑی پہلے تک، تب تک کہ میرے پاس ابھی بھی مہلت ہے کہ میں کیا چوز کرتی ہوں کہ میرے لیے آسمان کے کون سے دروازے کھلے، رحمت کے یا عذاب. اللہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دونوں ہی ہے. اب تم اللہ کو راضی کر لو، چاہے تو ناراض کر دو، چاہے تو غضبناک کر دو. اٹ از اپ ٹو یو، isn't it؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تو کھول دیے سارے. اللہ کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس نے کھول دیے عذاب کے دروازے، اور وہ پانی جو کبھی رحمت بنتا ہے اس دن وہی پانی عذاب بن گیا. اس طرح پورا آسمان برس پڑا اور زمین بھی اگلنے لگی اپنے اندر سے پانی. So everything was flooded and it was pouring continuously. اور کیا ہو گیا؟ آیت 12 میں لاسٹ میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فَالْتَقَى الْمَاءُ. اس کا میننگ کون بتائے گا مجھے؟ اوپر سے بارش آ رہی ہے، نیچے سے زمین اگل رہی ہے. فَالْتَقَى الْمَاءُ، اس کا میننگ کون بتائے گا؟ پھر مل گیا. ویری گڈ، مل گیا. فَالْتَقَى، تقا تقی کس کے لیے آتا ہے؟ ملنے کے لیے. اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا تو غزوہ بدر میں جب دو آرمیز، دونوں طرف سے فوجیں آپس میں جا ملی تو یہی ورڈ یوز کیا گیا تھا. تو مل گیا اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی. یہ کیوں ہوا؟ ابھی دیکھیے، ابھی جو آگے آ رہا ہے نا لاسٹ میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ اوپر، یہ کیوں مل گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا اللہ امرن، ایک فیصلہ، ایک حکم. یہ کیا تھا؟ ایک حکم تھا. قد قدر، قد تحقیق، انڈیڈ، اس میں کوئی شک نہیں. قدر، یہ مقرر کیا جا چکا تھا. This was already decreed. یہ جو ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ کا یہ فیصلہ آلریڈی کیا جا چکا تھا. اب دیکھیے آپ، یہ جو کیا جا چکا تھا یہ ہمارے لیے آج بہت بڑا لیسن ہے. ہماری زندگیوں میں آتی ہے کہ نہیں روز چھوٹی موٹی مشکلیں یا چھوٹی موٹی رحمتیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ روز دیکھتے ہیں. جی باجی. ہاں، ابھی اس کا جواب ہم کو یہاں مل رہا ہے کہ اب دیکھیے جب نوح علیہ السلام کو یہ لوگ ستا رہے تھے نا 950 سال تک، تو کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ تو دیکھ ہی رہا تھا. تو اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ علیم بھی ہے، اس کو علم بھی تھا سارا یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم پڑھ چکے نا نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت بار قرآن میں، تو کیا بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آلریڈی ایک کشتی بنانا شروع کر دی تھی کہ نہیں؟ This was the first ship ever constructed in the
यूनिवर्स। तो अल्लाह ने कब से अपना प्लान शुरू कर दिया था, समझ आ रहा है आपको? और नूह अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि आप कश्ती बनाओ, और उनको सिखाते जा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और वो कश्ती बना रहे थे, और लोग आते जाते देखकर हंसते भी थे, मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बना रहे हो? तो बोले कश्ती। कहाँ चलाओगे? कश्ती तो पानी में चलेगी। कहाँ है पानी? कहाँ है पानी? गॉट इट? तो दे प्लॉट, वो लोग चाल चल रहे थे, एंड अल्लाह प्लान्स, और अल्लाह की प्लानिंग देखिए कैसी होती है, जबरदस्त, कि अल्लाह ने वो शिप बनवा दी। फिर ये जो पानी का सैलाब आया अल्लाह के हुक्म से, तो वो जो हुक्म था वो अल्लाह ने किस तरह एक्सिक्यूट किया, कैसे उसे, उस सैलाब को, अपने अजाब को नाजिल किया। अल्लाह अकबर। अभी आज हम लोग देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है गाजा में, पैलेस्टाइन में, तो हम समझते हैं, हम लोग दुआएं कर रहे हैं ना कि अल्लाह तू मदद फरमा, बट दे प्लॉट एंड अल्लाह प्लान्स, एंड हुज प्लान प्रिवेल्स? ओनली किसका? अल्लाह। ओनली अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बिल्कुल कभी भी अल्लाह की किसी भी प्लानिंग से नाउम्मीद नहीं होना है। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में भी कुछ मुश्किलें हैं, और अगर हम अल्लाह के बंदे बने हुए, बंदगी में लगे हुए हैं, नाउ आई कैन यूज दिस वर्ड सो दैट यू अंडरस्टैंड, तो फिर कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने क्या किया, देखिए अभी आगे। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम कितने सालों तक उन्होंने प्रीचिंग की? 950 इयर्स तक। रिजल्ट कितना था उनका, सक्सेस रेट कितना था, कितने लोग ईमान लाए? 80। 80। सो द रिजल्ट इज वेरी लो ना, 950 साल में 80 इज अ वेरी लो रिजल्ट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल प्रीचिंग की? 23 years. 23 इयर्स। और रिजल्ट कैसा रहा? मक्का में बहुत कम लोग पहले ईमान लाए, फिर ग्रेजुअली थोड़े थोड़े बढ़ते गए, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो मक्का से मदीना माइग्रेट हुए, फिर मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, और 23 साल के बाद आज दिन तक आप देखिए रिजल्ट बढ़ते जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, कि इतने लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब क्या है? अल्लाह की प्लानिंग है, मेरी और आपकी इसमें कोई नो क्रेडिट्स, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चल फिर आगे बढ़ते। अब क्या हुआ? अल्लाह का हुक्म, फैसला नाजिल हुआ, वह हमल ना हु, आयत 13। अब यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? जी हाँ। जी हम माँ लोगों जी। ने फिर से रिवाइज इसीलिए किया कि ये सारे मॉरल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अल्लाह के आसमान के दरवाजे खुलना, रहमत या अजाब, वो अल्लाह ताला नहीं, वो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर चॉइस रखी है कि तुमको अल्लाह की रहमत चाहिए या अजाब, तुम खुद डिसाइड करो। हाउ स्वीट। ये ऐसे ही है ना, जैसे एग्जाम में रिजल्ट आते हैं, पास होना है या फेल तुम खुद डिसाइड करो, पेड़े खाने हैं या फटके तुम खुद डिसाइड करो, isn't it? सो दुनिया की बात को हमको बहुत अच्छे से समझ आती है, ये वाली बात क्यों नहीं समझ आती, isn't it? चलो आयत 13, वह हमल ना हूं, वह यानी क्या? और हमल, हमल किसे कहते हैं उर्दू में? सुने हो? वो हमल से है, प्रेग्नेंट माँ जी। हाँ। कैरी करना, तो कैरी। यस, वी से शी इज कैरिंग, करेक्ट। तो हमल का मतलब उठाना, बोझ उठाना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और उठाया,
ना हमने, हु उसको। हाउ ब्यूटीफुल। 950 इयर्स जिसने हमारी बंदगी की, हमारे हमारे मिशन को चलाते रहे, तो अभी हमने क्या किया? हमने उठा लिया उसको। लेकिन अल्लाह ताला ने वो जो शिप बनवाई थी, जो कश्ती बनवाई थी, उसकी तरफ इशारा है कि हमने यहाँ पे हु जो है ना, हु किसके लिए आया है, ये बहुत जरूरी है। नूह अलैहिस्सलाम के लिए। हाँ, उसको सर्कल करके लिख लीजिए, हु नूह अलैहिस्सलाम। तो और ना किसके लिए आया है? अल्लाह सुभान ताला ने। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो ना अल्लाह ताला के, तो हमने उठा लिया नूह अलैहिस्सलाम को। किस में उठा लिया? कश्ती में। तो हमल के नीचे आप कश्ती लिख लीजिए, तो कभी भी फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो कश्ती में उठा लिया हमने, यानी अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को। अब देखिए, अगर आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हो और तफसीर साथ में नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको समझेगा? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम लोग है ना वो मायने वाला कुरान पढ़ लेते। कैसे समझेगा आपको कि किसने किसको उठाया, किसमें उठाया, कहाँ उठाया, क्यों उठाया? मिल रहा है कोई जवाब? सिर्फ वर्ड टू वर्ड करके या सिर्फ मायने वाला कुरान पढ़ के समझ आ जाएंगी सारी बात? नहीं। हाँ, इसलिए अभी भी उसे लिख लीजिए प्लीज। अला जातिल वाहिन, किस पे उठा लिया? अल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन दे रहे, अल्लाह ताला वो वर्ड ही नहीं यूज किए कश्ती, लेकिन क्या फरमा रहे? किस पर उठा लिया? अला, ऊपर, जाती, जू, जाती, जाता, ये सब का मतलब क्या होता है? वाला या वाली। पर ये जाती है तो वाली। क्या वाली पर? अलवाहिन, तख्तियों वाली पर। अलवाहिन, तख्तों वाली पर। द वुडन प्लैंक्स, कश्ती किससे बनती है? द वुडन प्लैंक्स, तख्ते होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के बोर्ड्स होते हैं, और उन सबको किससे जोड़ा जाता है? अलवाहिव व दुसुर। दुसुर कहते हैं नेल्स, कीले। कीले ठोकते हैं ना, आप अगर कोई लकड़ी का काम करते हो, कारपेंटरी करते हो, अपना बेड, अगर आप बेड पे बैठे हो या अगर आप चेयर पे बैठे हो, तो जरा देख लीजिए अपनी चेयर या अपना टेबल या अपना बेड। तो उसमें भी क्या होता है? लकड़ी के प्लैंक्स है और उसे कीलों से ठोक कर इस फॉर्म में बनाया गया। करेक्ट? वैसे ही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कैसे बनाई गई ये शिप, तख्तियों और कीलों से ठोक ठोक कर। यानी बहुत मेहनत भी की नूह अलैहिस्सलाम ने। तो उनको उनकी मेहनत का फल क्या मिला? कि अल्लाह ने उनको सवार कर दिया उसी कश्ती पर। और क्या हुआ अब उस कश्ती का? तजरी, आयत 14, तजरी, अब वो चल रही है, जारी हो गई है। इट इज फ्लोटिंग बी बी आयुनिना, बी यानी साथ, आयुनी किसको कहते हैं? आंखों को। आयुनी किसे कहते हैं? आंखों को। ना किसकी? अल्लाह की। किसकी आंख है? अल्लाह की। अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमारी नजरों के सामने, अंडर आवर वॉच, हमारी निगाहों के सामने, हमारी निगरानी में। यू अंडरस्टैंड? अब वो कश्ती कैसे चल रही है? किसी को नहीं आती कश्ती चलाना, पहली बार एक कश्ती बनी है। नोबडी नोज इसको कैसा डायरेक्शन देना है, किस तरफ घुमाना है। तो हाउ इज द शिप मूविंग? अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह की निगरानी में। अल्लाह ताला जहां चाहते उसे उस तरफ मोड़ रहे हैं। अभी उस कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के अलावा कौन कौन थे बताओ?
उनके कौम के ईमान वाले जिन्होंने ईमान लाया था वो लोग। हम्म, और बट सारे जानवर थे जोड़ों में, पेयर्स। हाँ, वेरी गुड। तो इंसानों में से वो मोमिन जो ईमान लाए नूह अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह पर, और जानवरों में से हर जानवर का एक एक जोड़ा, अल्लाह ताला ने उन सबको उस कश्ती में आगे चला दिया। ये क्या था? यानी बचा लिया। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने इन लोगों को बचा लिया, इनके अलावा बिसाइड्स देम बाकी सब उस तूफाने नूह में गर्क कर दिए गए। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का खुद का बेटा, एक बेटा, वो ईमान नहीं लाया। उसे नूह अलैहिस्सलाम आवाजें लगा रहे थे कि बेटा अभी भी वक्त है, अभी भी आ जाओ, अभी भी मान जाओ। तो वो कहता है आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो अब्बा जान, मैं इस पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा एंड आई विल बी सेफ। और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो पूरी पहाड़ी भी पानी में डूब गई और उसके साथ साथ उनका बेटा भी। दैट मीन्स एवरीबडी बिसाइड्स मोमिन एंड दोज एनिमल्स, बाकी सब के सब खत्म हो गए उस तूफान नूह में, उस अजाब में। कैन यू इमेजिन कैसा वो होगा सैलाब, कि पहाड़ के पहाड़ उसमें डूब गए। अब ऐसे सैलाब में कैन यू इमेजिन एक कश्ती बनाई हुई वो नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती? अल्लाह की निगहबानी में है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। एग्जैक्टली अभी जो ऊपर पढ़े थे ना, अब दना, उसका जवाब है ये बंदगी का रिजल्ट है, ये अल्लाह की इबादत का रिवॉर्ड है। देखिए आगे अल्लाह ताला फरमा रहे जजाअम, ये है बदला, ये है रिवॉर्ड। लिमन, किसके लिए है ये जजा, ये रिवॉर्ड? लिए उसके जो, किसके लिए? सुनिए अभी, किसके लिए है ये रिवॉर्ड? लिए उसके जो काना था कुफीरा, कुफीरा पैसिव वॉइस है, ये उसके लिए था बदला जो झुठलाया गया था। वन हु हैड बीन रिजेक्टेड, यानी कौन? नूह नूह अलैहिस्सलाम। एग्जैक्टली। और ये कितना ब्यूटीफुल डिपिक्शन है, कैन यू सी द वर्ड्स? और इसीलिए ना कुरान mesmerizes me so much. Look at the language and the meanings and the beauty. अल्लाह ताला सीधा सीधा बोल सकते थे ना कि हमने उसको बचा लिया और कश्ती पे चढ़ा दिया और ये बदला है उसका, क्योंकि उसने बहुत इबादत की, अल्लाह के काम किया। बट what does Allah say? This is a reward for the one who was being rejected for 950 years. इससे क्या समझ आती है बात कि नूह अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ गई कि 950 साल तक कितना सब्र किया होगा उन्होंने। रिजेक्शन 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 आफ्टर रिजेक्शन, लोग मानते ही नहीं, आज नहीं कल नहीं, ये नहीं वो नहीं, बेटा भी नहीं। तो इसमें कितना सब्र लगता है, कितनी इस्तेकामत। यू हैव टू बी फर्म फूटेड जब तुम अल्लाह के दीन का काम करते हो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलते हो, तो कितना बड़ा दिल लेकर निकलना पड़ता है, कितनी चोटें खानी पड़ती है, कितनी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये जो आ गया है ना लकड़ी के तख्ते और कीलों वाला, तो कितने कीले यानी कितने नेल्स, यानी कितने जख्म लगे होंगे नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर, नहीं लगे होंगे? कितना बर्दाश्त किया होगा। इतना करने का ये रिवॉर्ड है
कि फिर उनको अल्लाह ने कैसे फूलों की तरह बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला चाहते तो आसमान से ही एक कश्ती उतार देते कि नहीं? ऐसा किया अल्लाह ने? नहीं। ये बहुत बड़ा लेसन है मेरे लिए और आप। हम लोग क्या समझते पता है, जब हम अल्लाह से दुआएं मांगते ना कि अल्लाह मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे बच्चे के ये तकलीफ है, अल्लाह तू मदद कर, तो हम लोग क्या सोचते पता है? हम लोग सोचते कि अभी आसमान से ही अल्लाह ताला मेरे लिए ये आसानी नाजिल कर देगा। जैसे उनके लिए कि अल्लाह ने आसमान से कश्ती उतारी डायरेक्टली, नहीं। तो जब हम दुआएं करते, नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की ना, तो दुआ करने के बाद भी उनको मेहनत करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? उनको अपने हाथों से कश्ती बनानी पड़ी कि नहीं? कहाँ से आए वो लकड़ी? तो उन्होंने लकड़ी खुद जाकर तोड़ी होगी पेड़ों पर से, और उनको प्लैंक्स बनाए होंगे, घिस घिस कर उनको सबको एक साइज में बनाया होगा। आड़ी टेढ़ी चलेगी क्या? अगर आड़ी टेढ़ी तख्तियां होंगी, बोर्ड्स होंगे, तो क्या होता उस शिप में? फिर पानी सुराख घुस होते, जाता बाजी। पानी आ जाता। सुराख होते, लीकेज हो जाता, पानी अंदर आ जाता। तो कैन यू इमेजिन कितनी मेहनत करवाई अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करने के लिए? और मैं और आप, हम क्या सोचते? मैं अल्लाह से इतनी दुआ मांगती हूँ, अल्लाह तो मेरी दुआ सुनता ही नहीं। अब समझ आ रहा है कि हमारी दुआएं कबूल होने के लिए भी हमको अल्लाह ताला रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पे चलो, और इस रास्ते पे चलने के बाद तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तब तुम्हें तुम्हारी जजा मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगी। एंड वी थिंक दुआ कबूल का मतलब शॉर्टकट्स। आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज की रात पे कैसे लेके गए थे ऊपर? कितने कितनी देर लगी थी उनको जाकर आने में? बहुत कम। वो अबू बकर उजड़े अबू की बकर कुछ पल बाजी, कुछ पल। विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, यहाँ तक कि उनके उजरे की दरवाजे की जो कड़ी हिल रही थी ना, वो अभी तक हिल ही रही थी। तब तक कि till he अल्लाह ने came back. उनको, until then he came back, right? All of you agree? अब आप मुझे बताइए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आखिरी जानलेवा हमला मक्के में होने की प्लानिंग थी, उनके घर के दरवाजे के बाहर खुली तलवारें लेके खड़े थे ना दुश्मन, उस वक्त अल्लाह ताला चाहते तो ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उनको, जैसे मिराज की रात में 7 आसमानों के ऊपर ले गए ना, वैसा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मक्का से मदीना पहुंचा सकते थे कि नहीं? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? नहीं पहुंचा सकते। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ मौजज़े अता किए। वो सूरह यासीन की वो आयत पढ़ते हुए और मिट्टी धूल उन पे उड़ाते हुए उनकी आंखों के सामने से गए। फिर वो अबू बकर के सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए, वहां से ऊँट लिए, फिर वो लोग पहाड़ों पे चढ़े और पहाड़ों पे जाके वो गारे सौर में छुपे, फिर कितने दिन तक छुपे हुए थे। फिर अल्लाह की मदद आती गई, लेकिन ही हैड टू वर्क ऑन इट, राइट? फिर वहां से निकले, फिर वो लोग दूसरे रास्ते से मदीना की तरफ निकले। रास्ते में वो एक पीछे आया था उनके, दौड़ता हुआ, और वो कह रहा है कि उसकी ऊँटनी धस रही है बार बार, धस रही है बार बार। अल्लाह अकबर। तो मदद आ रही थी, लेकिन he had to walk or not, he had to put efforts to migrate. आपको समझ आ रहा है? अल्लाह के रसूल है वो, अब्दना में हाईएस्ट अब्दना है। तो मैं और आप कौन होते? हम समझते हैं ऐसे चुटकी बजाते मेरी दुआ कबूल होनी चाहिए, और चुटकी बजाते आसमान से मेरे लिए खजाना नीचे आ जाना चाहिए, और जो मैं मांगू वो 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। Now you know it doesn't work like that.
اس کا ہمیں یہاں پہ بہت بڑی مثالیں مل رہی ہے. تو جب ہم قرآن کو ایسا سمجھیں گے، ایسے پڑھیں گے، تو ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ وہ کیسے ڈھلے گی ان دیٹ مولڈ آف قرآن، کہ پھر ہماری وہ جو irrational ڈیمانڈز ہے نا اللہ سے، irrational ڈیمانڈز، پھر وہ کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی. ہم کہیں گے اللہ تو مجھے صبر عطا کر، تو اللہ تعالیٰ صبر کیسا دیں گے؟ اوپر سے دروازہ چھت کھول کے صبر میرے اوپر ڈال دیں گے کیا؟ انڈیل دیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بتاؤ؟ اگر میں اللہ سے صبر مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے مجھے صبر؟ ہے کسی کے پاس اس کا جواب؟ صحیح مانتی بولے. باجی پہلے آزمائش میں ڈال کر دیکھیں گے کہ بندہ میرا کس طرح صبر کرتا ہے. ویری گڈ. اگر میں اللہ سے صبر مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سچویشن میں ڈالیں گے اور میرے اندر اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیں گے کہ میں صبر کر سکوں، وہ توفیق دیں گے. لیکن میں کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں؟ پھر اگر اس دن میں نے تھوڑا سا صبر کر لیا تو الحمدللہ پھر نیکسٹ سچویشن ایسی دیں گے کہ میں اور تھوڑا سا صبر کروں، اور اس طرح دھیرے دھیرے میرے اندر صبر ڈیولپ ہوگا. تو کوئی بھی دعا قبول اس طرح ہوتی ہے. ہم اللہ سے شکر مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو شکر کیسے میرے اندر ڈیولپ کریں گے اللہ تعالیٰ؟ میری دعا کیسے قبول کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نعمت عطا کریں گے اور دیکھیں گے میں شکر ادا کرتی کہ نہیں. زبان سے تو روز بہت بولتی، اللہ مجھے شکر دے، اللہ میرے اندر شکر کی توفیق عطا کر، اللہ I want to be grateful. اور جب میں اس کو نعمت دیتا ہوں تو وہ بھول جاتی ہے اپنی دعا کو اور شکر ادا نہیں کرتی. تو وہ کانشیسنیس ہمارے اندر ڈیولپ ہو، پھر ہمیں دھیرے دھیرے موقع دیتے اللہ، پھر اس طرح ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. So that was lot of in detail, but یہ آیتیں ہمیں سکھا رہی ہے تو ہم کیوں نہ سیکھیں، isn't it؟ یا پھر ایسے ہی بھاگے جسٹ کہ پڑھ لیا ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابھی آگے عاد ہے، سمود ہے، اور ختم ہمارا سورہ قمر. Do we want to go like that? No. Are you sure? کیونکہ کبھی کبھی میں بہت ڈیٹیل میں چلی جاتی ہوں، بٹ اس میں مزہ ہی اتنا آتا ہے کہ بتا نہیں سکتی میں آپ لوگوں کو. الحمدللہ. چلے تو چاند آنٹی نے نو بولا اور میں نے اس کو ایسے لیا ایز اف وہ آپ سب کا جواب ہے. اگر کسی کو یس بولنا ہے تو آپ ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں. آیت 15 پہ چلتے ہیں پھر. ہاں تو یہ ہے جزا، 14 میں دیکھ لیے، اس کے لیے جو جھٹلایا گیا تھا، ہمارا بندہ جھٹلایا گیا تھا، تو ہم کیسے اسے چھوڑ دے ایسے ہی. ہم نے اسے پھولوں کی طرح اس کشتی پر سوار کر کے بچا لیا. الحمدللہ. 15 ابھی 15 وہ اور لقد، یہ بار بار آتا ہے. وَلَقَدْ سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جی باجی. انڈیڈ، تحقیق، بلا شبہ، یقیناً. ہاں یہ لاسٹ والا ورڈ ایزی ہے سمجھنے کے لیے جو آپ نے بولا یقیناً. تو وَلَقَدْ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہے کہ یقین مانو، اس میں کوئی شک نہیں. کیا؟ ترکناہا. ترکا کس کو کہتے ہیں؟ ترکا اردو والوں کو پتہ ہے؟ ترکا یعنی بچا ہوا یا چھوڑ دینا یا ٹو لیو، لیفٹ اوور. سمجھ آیا؟ لیفٹ اوور ترکا. تو یقیناً چھوڑ دیا ہم نے، وی لیفٹ اس کو. ہاں کس کے لیے آیا ہے؟ ابھی ہو آیا تھا نوح علیہ السلام کے لیے. ہاں کس کے لیے آیا ہے؟
कश्ती हु के और लिए हा, बाजी। वेरी गुड, हु हा कश्ती के लिए आया है। हु और हा में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? वो अल्लाह सुभान ताला के लिए था वहां पे, और ये हाँ इज फॉर द कश्ती। नहीं बाजी, हु एक के लिए इस्तेमाल होता है और हाँ दो के लिए, मसना है ये। हु वाज फॉर नूह अलैहिस्सलाम। Tananti, you are right. Who was for Nuh alayhi salam here, and Yes. Ha is for the ship here. लेकिन मैं Yes. आप लोग को बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कभी भी हु आता है और हा आता है तो फर्क क्या है? सूर्य तुम बताओ। बाजी मेल और फीमेल का है। मेल और फीमेल के लिए है। वेरी गुड। और वो भी सिंगुलर, प्लूरल नहीं है। ओके, एम आई राइट सूर्या? सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है बाजी, यहाँ पे हाँ कश्ती के लिए है सिंगुलर। वेरी गुड, वेरी गुड, सूर्य इज राइट। देखिए हम लोग ज्यादा ग्रामर सीखते नहीं हैं, पर ये वर्ड्स जो बार बार आते हैं ना, तो हमें पता हो कि हु सिंगुलर वन मेल के लिए आता है और वो प्रोनाउन है। कभी अल्लाह के लिए भी आता है, कभी अभी नूह अलैहि सलाम के लिए आया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो उनके लिए आ सकता है। तो हु इज अ प्रोनाउन, लिख लीजिए, हु इज अ प्रोनाउन मेल सिंगुलर, और हा इज अ प्रोनाउन फेमिनाइन सिंगुलर, औरत के लिए आता है। अभी मैं मुजक्कर और मुअन्नस में भी नहीं जाऊंगी क्योंकि वो उर्दू वाले नहीं है सब, तो मैं एकदम सिंपल में बता रही हूँ आपको, ठीक है? हाँ, तो अब अल्लाह ताला फरमाते और यकीनन हमने छोड़ दिया उस कश्ती को। क्या, कहाँ छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? आयतन, बतौर एक निशानी, वन साइन, उसको हमने एक निशानी बना दिया, एक आयत बना दिया। जैसे हम कुरान की हर आयत पढ़ते हैं ना, तो कुरान की हर आयत भी एक निशानी है। इट इज अ साइन इन इटसेल्फ, बट ये थियोरेटिकल, कुरान की हर आयत थियोरेटिकल साइन है, लेकिन हमने उस कश्ती को एक प्रैक्टिकल निशानी, प्रैक्टिकल साइन बना दिया। यानी आज भी वो कश्ती मौजूद है, आज भी वो कश्ती के निशान, उसके निशान आज भी मौजूद है दुनिया में और कयामत तक रहेंगे। इसे कहते हैं अल्लाह की निशानी, जो अल्लाह ने छोड़ दी है आज दिन तक। A permanent sign for all, for one and all, until कयामत। कहाँ है ये निशानी, पता है आपको? ये निशानी जी हाँ। टर्की में है। हाँ, माउंट आप जूबी। लोग, वेरी गुड, स्क्रीन पर है, देख लीजिए, माउंट जूडी इन टर्की। आज भी उसका निशान वहां इस तरह मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैन यू सी? तो अल्लाह ने फरमा दिया, हमने बना दिया उस कश्ती को एक निशानी। अब आगे क्या फरमाते हैं देख लीजिए, फहल, फ यानी क्या, फ यानी फिर, हल क्या, मिम मुद्दकिर, फिर क्या कोई है जो इससे लेसन सीखे, कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? कोई, अल्लाह ने फरमाया कोई, एनीबडी, ओपन चैलेंज, ओपन इनविटेशन। क्या कोई है जो इस वाक्य से कुछ सीखना चाहे? और इसीलिए हमने इस वाक्य से बहुत डिटेल में बहुत कुछ डिस्कस किया। नाउ यू नो व्हाई वी डिस्कस्ड इन सो मच डिटेल, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमसे पूछा कि क्या कोई है जो इस वाक्य से लेसन्स हासिल करे? तो मैंने और आपने अपना हाथ ऊपर उठा दिया, हमने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यस अल्लाह ताला, मैं, हम इस वाक्य से बहुत कुछ सीखे हैं आज, इज़न्ट इट?
अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ और आगे अल्लाह ताला और 2 आयतें फरमा रहे हैं, जिसमें और एक आयत है नूह अलैहिस्सलाम की, उसके बाद आद, कौम आद का जिक्र शुरू होगा। और आयत 16 पे चलते हैं। क्या आप लोगों ने भी लेसन सीखा या नहीं सीखा इस वाक्य से? जी हाँ, सीखा सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ 16। तो एटलीस्ट जब हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, और जब अल्लाह ताला कुरान से रिलेटेड हमसे कोई सवाल करे, तो हमारे अमाल उस वक्त, ये हमारा जो वक्त हमने अभी गुजारा इस पे गौर फिक्र करने में, तो हमारा ये वक्त, हमारे ये डीड्स, ये उसका जवाब होंगे कि हाँ अल्लाह ताला हमने इससे नसीहत हासिल की, हमने थोड़ा सा गौर फिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह। 16। अब अल्लाह ताला एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अल्लाह ताला एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जब भी अल्लाह ताला क्वेश्चन करते ना, तो हम लोग को बहुत अलर्ट हो जाना है। अल्लाह ताला सवाल करते, जैसे टीचर क्वेश्चन करते तो हम लोग ध्यान से सुनते कि नहीं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आंसर कैसा देंगे, बराबर। तो अभी देखो अल्लाह ताला का सवाल है, तो हमारे तो कान कैसे खड़े होने चाहिए, दिल भी खड़ा हो जाना चाहिए, दिमाग भी खड़ा हो जाना चाहिए। सो वी हैव टू बी अलर्ट। आयत 16। फकैफ, अल्लाह ताला पूछ रहे हमसे, फिर कैसा, कान था, फिर कैसा था, अजाबी, बाप रे, अजाबी, मेरा अजाब, बाया जेर बी है ना लास्ट में, तो ये क्या हो गया, मेरा अजाब। अल्लाह ताला पूछ रहे, बताओ फिर कैसा था मेरा अजाब। बाप रे बाप, है हमारे पास जवाब, बहुत ही खतरनाक था। उस एक कश्ती के अलावा सब कुछ डूब कर तहस नहस खत्म हो चुका था। एवरीथिंग वॉज ओवर। ये था वो अजाब। वनुजीर, सॉरी, वनुजुरी। अब ये नुजुरी वर्ड देखिए जरा, अजाब तो समझ में आ गया ना, अभी नुजुरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला पूछ रहे कैसा था मेरा नुजुरी, यानी मेरा खबरदार करना कैसा था, बताओ। हाउ वाज माय वार्निंग। और नुजुरी यहाँ पर सिर्फ वार्निंग नहीं है, अल्लाह ताला ने पहले वार्निंग दिए थे, बराबर, तो नहीं माने, तो ये नुजुरी जो है, ये वार्निंग के बाद एक्सिक्यूशन ऑफ अल्लाह कमांड, एक्सिक्यूशन ऑफ अल्लाह पनिशमेंट। बाप रे। देखिए वार्निंग क्या होती है कुरान में, कि अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो अल्लाह की पनिशमेंट आएगी, अल्लाह की सजा तुमको मिलेगी। ये वार्निंग मिली, अल्लाह ने यहाँ दुनिया में ही उनकी उस वार्निंग, अपनी उस वार्निंग को पूरा भी करके दिखा दिया। अजाब कैसा आया, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया। अब अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कैसा था मेरा अजाब। अजाब किन लोगों पे आया था, जिन्होंने झुठलाया। क्या वो लोग जिंदा है इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्या वो जिंदा है? नहीं बस। तो फिर ये आयत कौन पढ़ रहा है? अभी मैं और आप पढ़ रहे हैं। और जब नाजिल हुई मक्का में, तो वो जो मक्का वाले लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे थे, उनको भी एक निशानी दिखाई गई, चांद के 2 टुकड़े करके। तो वो चांद के 2 टुकड़े की निशानी देखने के बाद भी नहीं माने, तो अल्लाह ताला उनसे पूछ रहे हैं कि जरा नूह अलैहिस्सलाम का वाकया देखो, उन लोगों की उनकी कौम ने भी यही किया, तो हमने क्या किया। वार्निंग के बाद पनिशमेंट एक्सिक्यूट कर दी, तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे, तो चढ़ा के दिखाया। अब चढ़ाने के बाद उसको ही पूछेंगे बता कैसी थी ये सजा, तो वो तो लटक चुका है, अब वो क्या जवाब दे। तो जवाब तो मक्के के लोगों को देना है अब, कि
निशानी तुमने भी देखी, और अब क्या बचा है, अब बस वार्निंग आ गई, अब उसे एक्सिक्यूट, सजा पूरी अल्लाह ताला कभी भी कर सकते हैं. सो बी रेडी फॉर दैट पनिशमेंट. और कब आई उन लोगों पे पनिशमेंट? हिजरत के बाद सेकेंड ईयर में गज़वे बदर हो गई. और ये बड़े बड़े सरदार जो झुठलाने में सब शामिल थे, उन लोगों का क्या हो गया गज़वे बदर में? They were all finished. They were all finished. अल्लाहु अकबर. तो एक एक वर्ड, एक एक आयत में ऐसे खजाने छुपे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. और अभी आयत 17 जो आने वाली है, प्लीज डोंट मिस इट. आयत 17 कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर. इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें अपनी सजा, अपने अजाब से बचा ले, हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमा, हम सबको ऐसी तौफीक अता कर कि हम खुशी खुशी तेरे बंदे बन जाए, तेरे गुलाम बन जाए, तेरी इबादत कर सके, तेरे हर हुक्म की पैरवी करे, कभी भी हम तेरे हुक्म से मुंह ना मोड़ने इंशाल्लाह. आमीन. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. रब्बना तकब्बल मिन्ना.